السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ جہاں ہوں جس حال میں اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت و عافیت سے رکھے۔ تو دوستو آج میں ایک اور ری ایکشن سیریز کی ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں ہم جانیں گے کہ رام مصر میں کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں کہ جو آج تک سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو چلیں ٹائم ضائع کیے بغیر ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری ویڈیو شروع ہو چکی ہے۔ ایجپٹ کی ایک سائٹ پر آرکیولوجسٹ کو 100 سے بھی زیادہ ایسی ممیز ملی جو انسانوں کی نہیں بلکہ کروکوڈائلز کی تھی۔ ان کروکوڈائل ممیز کے کوفن پر کچھ لکھا ہوا تھا جس کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ایکسپرٹس حیران و پریشان رہ گئے۔ ناظرین، آج سے ہزاروں سال پہلے اینشینٹ ایجپٹ میں جب لوگ مر جایا کرتے تھے تو ان کو کیمیکل لگا کر پریزرو کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کی باڈی وقت کے ساتھ ساتھ خراب نہ ہو۔ پریزرو کرنے کے بعد ممی کو اس کے لیول یا پھر اس کے عہدے کے حساب سے ڈیکوریٹ بھی کیا جاتا تھا اور پھر اس کو زمین کے اندر یا پھر کسی ٹومب کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ ویسے تو ایجپٹ سے آرکیولوجسٹ کو کئی ممیز مل چکی ہیں، لیکن آج جن 7 ممیز کے بارے میں آپ جانیں گے یہ وہ ممیز تھیں جن کو جب پہلی بار دیکھا گیا تو ایکسپرٹس اور آرکیولوجسٹ کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 7، لیڈی رائے۔ اینشینٹ ایجپٹ کی سب سے پرانی ممیز میں ایک ایسی عورت کی ممی بھی پائی جاتی ہے جس کو آج لیڈی رائے کا نام دیا گیا ہے۔ آج سے قریب 140 سال پہلے ایجپٹ کے تھیبن ٹامب کے ایریا سے یہ ممی ملی تھی جس نے آرکیولوجسٹ کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ تحقیق سے معلوم پڑا کہ 3550 سال پہلے لیڈی رائے قریب 35 سال کی عمر میں مری تھی اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ کسی اینشینٹ کوئن کی نرس یا پھر میڈ ہوا کرتی تھی۔ لیکن جس چیز نے آرکیولوجسٹ کو چونکا دیا تھا وہ تھے لیڈی رائے کے بال۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی لیڈی رائے کے بال ابھی تک اچھی طرح پریزرو تھے، حتیٰ کہ اس کے بالوں کے چند حصے تو ایسے بھی تھے جن کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ صرف چند مہینوں پہلے ہی نکلے ہوں۔ اس قدیم دور میں جس ہیئر اسٹائل کے ساتھ لیڈی رائے کو پریزرو کیا گیا تھا وہ ہیئر اسٹائل بھی آج تک ایسے ہی سجا ہوا ہے۔ نمبر 6، رامسیس دی سیکنڈ۔ رامسیس دی سیکنڈ اینشینٹ ایجپٹ کا سب سے مشہور ترین لیڈر تھا۔ دوسرے ایجپٹ کے بادشاہوں کے مقابلے میں رامسیس 2 نے بہت لمبے عرصے تک اپنی بادشاہت کی گدی سنبھالے رکھی اور جب یہ مرا تب اس کی ایج 90 ایئرز تھی۔ رامسیس 2 کا فیرو 1881 میں ایجپٹ کے ایک چھوٹے گاؤں سکارا سے ملا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف اینشینٹ کنگز، کوئنز یا پھر اپر کلاس کو ہی دفن کیا جاتا تھا۔ جن آرکیولوجسٹ نے ممی کو نکالا تھا ان کا کہنا تھا کہ جیسے رامسیس 2 اپنے دور میں پاورفل ہوا کرتا تھا، ہزاروں سال کے بعد بھی اس کی ممی ویسے ہی طاقتور دکھ رہی تھی۔ ایگزیکٹ نمبر تو کسی کو بھی معلوم نہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ریسرچ اور ڈی این اے ٹیسٹ کے مطابق رامسیس 2 150 بچوں کا باپ تھا۔ 1974 میں یہ نوٹس کیا گیا کہ رامسیس 2 کی ممی گل کر خراب ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے فوراً یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کی ممی کو پیرس لے جایا جائے جہاں پر اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی۔ لیکن انٹرنیشنل رول کے مطابق انسان چاہے زندہ ہو یا مرا ہوا، بارڈر پار کرنے کے لیے اس کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ایجپٹ نے رامسیس 2 کا پاسپورٹ ایشو کیا جس میں اس کو کنگ کا درجہ دیا گیا۔ یاد رہے کہ یہ دنیا کا پہلا پاسپورٹ تھا جو کسی مرے ہوئے انسان کے لیے ایشو کیا گیا تھا۔ پیرس میں لینڈ کرتے وقت بھی رامسیس 2 کی ممی کو بھرپور ملٹری آنر سے نوازا گیا۔ نمبر 5، ٹوٹن خامون یا پھر کنگ ٹٹ۔ اس فیرو کو ملنے سے نہ صرف اس کو ڈھونڈنے والے حیران تھے بلکہ ٹوٹن خامون کی ممی نے پوری دنیا کے آرکیولوجسٹ کو حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ ٹوٹن خامون کی ممی جس کمرے میں بند تھی وہ زمین کے 20 فٹ نیچے سے ملا تھا۔ ٹوٹن خامون اینشینٹ ایجپٹ کا سب سے چھوٹا کنگ تھا جس کو صرف 9 سال کی عمر میں ہی اتنی زیادہ پاورز مل گئی تھی۔ اس کی ممی 1922 میں کنگز ویلی کے ایک ٹومب سے ملی تھی جہاں ممی کے ساتھ ساتھ بے شمار خزانہ بھی دفن تھا، اور اسی وجہ سے ہی ٹوٹن خامون کی ممی نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔
सिर्फ 19 साल की उम्र में ही मर जाने वाले इस किंग की टूम्ब के बारे में ये माना जाता था कि इसके अंदर कुछ ऐसी आत्माओं और बदरूहों का बसेरा है जो इस ममी और खजाने को बचा रही है। लॉर्ड कार्नावान वो शख्स था जिसने टूटनखामुन की टूम्ब को ढूंढने में फंडिंग दी थी। हैरत अंगेज तौर पे किंग टट की मम्मी मिलने के चंद ही दिनों के बाद लॉर्ड कार्नावान मच्छर के काटने की वजह से मर गया था। नंबर 4, क्रोकोडाइल ममी। इजिप्ट की एक एंशिएंट सिटी उम्मल बारिजात में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम काम कर रही थी। उनका टारगेट ममीज या फिर दफन हुआ खजाना ढूंढना था, लेकिन उनकी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब इस जगह से एक दो नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा ऐसी ममीज मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की थी। हजारों साल पुराने क्रोकोडाइल्स जिनको इंतहाई महारत से प्रिजर्व किया गया था। पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंसानों की जगह क्रोकोडाइल्स को प्रिजर्व क्यों किया गया है, लेकिन बाद में इन क्रोकोडाइल्स के कॉफन से कुछ ऐसी चीजें मिली जिन पर कुछ लिखा हुआ था और तब इस मिस्ट्री का गेम ही पलट गया। आर्कियोलॉजिस्ट क्रोकोडाइल से ज्यादा उस लिखाई में इंटरेस्टेड थे जो हर क्रोकोडाइल के कफन पर लिखी हुई थी। आखिर हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्शियंस का इन क्रोकोडाइल से क्या ताल्लुक था और इनको इतनी इज्जत से क्यों प्रिजर्व किया गया था? इन सवालों के जवाब इसी राइटिंग में थे जो क्रोकोडाइल के कफन पर लिखी थी। रिसर्च से ये मालूम पड़ा कि एंशिएंट इजिप्शियंस क्रोकोडाइल को खुदा मानते थे क्योंकि उनके लिए क्रोकोडाइल ताकत का सिंबल हुआ करता था। उस कदीम दौर में एंशिएंट इजिप्शियंस ऐसे पुतले भी बनाते थे जिनका सर क्रोकोडाइल जैसा होता है और नीचे का हिस्सा इंसानों जैसा। नंबर 3, गैजेल्स ममीज। सिर्फ क्रोकोडाइल ही वो जानवर नहीं थे जिनकी ममीज इजिप्ट से मिली थी, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट को कई हिरनों की ममीज भी मिल चुकी है। ये जो हिरनी की ममी आप देख रहे हैं ये आज से तकरीबन 3000 साल पहले मरी थी और ऐसा मालूम होता है कि ये किसी क्वीन की पालतू हिरनी थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान ये हिरनी मिली तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि किंग और क्वीन के साथ साथ हिरनी को भी इंतहाई शाही अंदाज में स्टफ करके दफन किया गया था। यानी जो तरीका किंग्स और क्वीन को प्रिजर्व करने में इस्तेमाल होता था, इस हिरनी को भी उसी शान और शौकत के साथ प्रिजर्व करके शाही कफन में डाला गया था। नंबर 2, मड ममी। इजिप्शियंस इंसानों की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए एक खास प्लांट से निकलने वाले केमिकल का इस्तेमाल करते थे जिसको रेजिन भी कहा जाता है। ये केमिकल बहुत महंगा होता था और इसी वजह से सिर्फ अमीर लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को जितनी भी ममीज मिली थी उन पर रेजिन लगा होता था ताकि बॉडी वक्त के साथ खराब ना हो, लेकिन ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट तब हैरान रह गए जब उन्होंने एक ऐसी ममी तलाश की जो रेजिन नहीं बल्कि मिट्टी से कवर हो रखी थी। ये ममी एक औरत की थी जो लगभग 25 साल की उम्र में मरी थी, लेकिन इसके कफन पर मिट्टी के अलावा कुछ और भी था जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को तशवीश में डाल दिया था। लैब टेस्ट से ये मालूम पड़ा कि ये ममी तो 3000 साल पुरानी थी, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो मिट्टी लगाई गई थी वो इसके मरने के काफी सालों के बाद लगाई गई थी। रिसर्च के बाद ये समझा गया कि ये ममी किसी गरीब घर की औरत की थी जो रेजिन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसी वजह से इसको मिट्टी से प्रिजर्व किया गया। लेकिन इसके मरने के काफी सालों के बाद इस पर मिट्टी क्यों लगाई गई ये अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक सवालिया निशान बना हुआ है। और अब नंबर 1, ममी विथ टैटू। जिस्म पर टैटूज बनवाना आजकल के मॉडर्न दौर में फैशन समझा जाता है, लेकिन कदीम दौर में भी टैटूज की बहुत अहमियत हुआ करती थी। इजिप्ट के डेर एल मदीना के मकाम पर आर्कियोलॉजिस्ट को 7 ऐसी औरतों की ममीज भी मिल चुकी हैं जिनकी बॉडी पर टैटूज देखे गए हैं। एक ममी की बॉडी पर तो 30 से भी ज्यादा टैटूज देखे गए। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि आज से पहले उन्होंने कभी भी ममीज पर टैटूज बने नहीं देखे, लेकिन ये देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि एंशिएंट इजिप्ट में भी टैटूज की बहुत इम्पोर्टेंस थी। एंशिएंट इजिप्शियंस जो अपनी हर टूम्ब को डेकोरेट करने के मास्टर थे, किंग्स वैली से लेकर गीजा पिरामिड के अंदर हिडन चैम्बर तक हर जगह हमें सिर्फ डेकोरेशन ही नजर आती है। हो सकता है ये 7 ममीज जिनके जिस्म पर टैटूज बने थे ये उस दौर में वॉल आर्टिस्ट हों और इनका किंग्स वैली के चैम्बर्स को सजाने में भरपूर किरदार रहा हो। तो कैसी लगी ये वीडियो? क्योंकि जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, उसी तरह ऐसे ऐसे इन मिस्ट्रीज मतलब ये जो
چیزیں ہیں ان سے پردہ فاش ہو رہا ہے اور سب کچھ نالج سامنے آ رہا ہے کہ مطلب کہ کیوں دفنایا گیا، کیوں ممی بنائی گئی، کس وجہ سے، کیا کچھ ہے۔ امید کرتا ہوں یہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اتنی دیر تک کے لیے اللہ حافظ، ٹاٹا بائے۔